дуруд бар ҳамаи тоҷикони ҷаҳон. барномаи гуфтугӯро мешнавед ин лаҳза аз радиои муҳоҷир. имрӯз дар бораи вазъи афғонистон ҳарф хоҳем зад. 15 августи соли равон Кобул суқут кард ва ба дасти гурӯҳи террористии Толибон афтод. меҳмони барномаи мо рӯзноманигор Фахриддини Холбек ҳастанд. Фахриддини Холбек тақрибан як моҳ пеш дар вилояти Балхи Афғонистон қарор доштанд ва бо Ато Муҳаммади Нур ки аз ӯ ба унвони императори Шимол ном мебаранд ҳамсуҳбат шуда буданд. Киё Фахриддини Холбек, хушомадед бар радиои муҳоҷир. ташаккури зиёд обод бошед. салому эҳтироми зиёд ба шунавандагони радиои муҳоҷир, ба хусус муҳоҷирини ҳамватани мо ки дар кишвари Русия қарор доранд. худованд ҳамеша нигаҳбонашон бошад. ин шабу рӯз вазъ дар Афғонистон чӣ гуна аст? хуб, ин шабу рӯз тамоми ахборро ки аз расонаҳои дунё шумо ҳар рӯз мутолиа мекунед ва мутаассифона дар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ аз Афғонистон хеле кам иттилоъ ба даст меояд. кишварҳои Осиёи марказӣ ва дигарон аз иттилоъ истифода мебаранд ки дар расонаҳои Афғонистон кошта мешавад, ки бештари онҳо таблиғотӣ ҳастанд, бештари онҳо хубаги иҷтимоӣ ҳастанд. аммо аз ин таҳаввулоти сиёсӣ ки дар онҷо дар ҷараён аст мо хеле кам хабар дорем мутаассифона. ба чанд ҷумла метавонам бигӯям ки дар Афғонистон ду меҳвари қудрат ба вуҷуд омад дар ҳоли ҳозир. яке дар Кобул таҳти роҳбарии ҳаракати Толибон ва яке дигар дар Паншер, қариб хато накунам 70-80 ё 100 километрии Кобул. дар Паншер дар даврони зуҳури аввали Толибон низ маркази муқовимат буд ва ҳоло ҳам таърих барои ин дара ҳамчунин як сарнавиштеро ба сараш овард. дар Паншер ҳоло тамоми онҳое ки аз Толибон розӣ нестанд, тамоми онҳое ки бо Толибон таи қариб 27 соли ахир ҷангида буданд ҷамъ омаданд. дар Паншер ба ҷуз ин ки худи паншериҳо, нерӯҳои муқовимати Паншер ҳузур доранд, сарбозони артиши Афғонистон, афсарони артиши Афғонистон ки хеле таҷриба дида ҳастанд ҳузур доранд ва дигар фармондеҳоне ки аз дигар вилояти Афғонистон, аз қисматҳои ӯзбекнишин, ҳазоранишин, Мазори Шариф, Кундуз, Тахор ҳамагӣ дар Паншер хуб мутамаркиз шуданд. дар ҳоли ҳозир аз рӯи иттилоъе ки мо дорем Паншер ба як пойгоҳи хеле бузурги низомӣ табдил шудааст ва ба ҷанг бо Толибон омодагӣ мекард. Толибон дар як ҳолате қарор доранд ки агар бо Паншер мусолиҳа накунанд, наметавонанд ба ҳукумати худ машруият бахшанд, лекин ҳукумате ки дар Паншер вуҷуд дорад ва аз ҳукумати қонунӣ интихобшуда аз сӯи мардуми Афғонистон таҳти раҳбари Ашраф Ғани Аҳмадзай ҳимоят мекунад ва дар ҳоли ҳозир вақте ки Ашраф Ғани Аҳмадзай дар қаламрами Афғонистон нест, муовини аввали ӯ Амруллоҳ Солеҳ худро аз лиҳози қонун ва қонуни мавҷуд, ҳанӯз сарқонуне ки дар Афғонистон вуҷуд дорад амал мекунад, сарпараст ё иҷрокунанди вазифаи раис ҷумҳур мебошад. Толибони имрӯза аз толибоне ки доктор Наҷибуллоҳро ваҳшиёна ба қатл расонданд чӣ тафовут доранд? ман шахсан боварам бар ин аст ки Толибон ҳамчунин як сарнавиштро ба сари Ашраф Ғани Аҳмадзай низ меоварданд ва аз ин хотир оғои Ғанӣ ба зудӣ ҷони худро хуб кач кард аз Афғонистон ва бо иттифоқи наздиконашу, ҳамсарашу, аҳли хонаводааш фирор кард тариқи Ӯзбекистон ба Аморати Муттаҳидаи Араб. Толибони имрӯзӣ аз толибони соли 1996 воқеан фарқ мекунанд, хеле фарқ мекунанд, ҳадди ақал дар изҳоротҳояшон. изҳоротҳои онҳо ба ҳамун изҳоротҳое ки Аҳмадшоҳи Маҳсуди шаҳид дошт монанд ҳаст. толибони имрӯз аз толибони солҳои 90 ба он фарқ мекунанд ки ҳукумат ба дасташон хеле осон таҳвил дода шуд. инҳо ҳукуматро бо ҷанг, бо зур ба даст наварданд. толибони 1996 онҳо воқеан арақи ҷабин рехта, хун рехта, меҳнат карда
یک جنگی تمام عیار و علیه نیروهای موجود در افغانستان، علیه حکومت استاد برهان‌الدین ربانی براه انداختند، قدرت در افغانستان رو گرفتگی بودند. طالبان امروز تکرار میکنم که اینها قدرت رو تسلیم گرفت، به اینها قدرت داده شد در پی یک توطئه خیلی بزرگ بین المللی که من باور دارم که حتی اشرف غنی احمدزی از همین توطئه خبر نداشت. کسی در افغانستان از همین توطئه پای بردن نمیتوند. جنرال های ارتش افغانستان افرادی بودند که همین حکومت رو با طالبان تسلیم کردند. در عکس حال اگر واقعا جنگ میشد، ارتش افغانستان علیه آنها ایستادگی میکرد، من 100% باور دارم که آنها به همین سالهای نزدیک اصلا قدرتی گرفتن کجا کابل یا مزار شریف، شهرهای بزرگ، حتی یک ولسوالی را نداشتند. در همون ولسوالی هایی که اونها بودند، همین ارتش اگر میموند دستگیری میافت از سوی پشتیبانی خارجیشان، همین ارتش به حساب آنها در همون ولسوالی های هم که بودند میرسید. منتها چنین وضعیت شد که ارتش افغانستان درسترش فرماندهان ارتش افغانستان نه فقط ارتش افغانستان را فروختند، بلکه شان و شرف نظامی خود را هم فروختند، وطن خود را هم فروختند و آنها یک ارتش تمام عیار جنگی که در منطقه نظیر نداشت و حدود 350,000 نفر بود، همین ارتش را برباد دادند، منحل کردند و همین ارتشی که یک دستاورد بزرگی 20 سال اخیر افغانستان بود، از مردم فقیر و بیچاره افغانستان گرفته شد. چرا طالبان اول شمال را غصب کردند نه کابل رو؟ طالبان از تمام ولایت افغانستان حمله آورده بودند، منتها شمال برای آنها مهمتر بود. از کدام خاطر؟ کشورهای شمال همیشه با مردم شمال که 95% غیر پشتون هستند و این مردم خیرخواهی دارند. مثلا تاجیکستان با تاجیکانش و ازبکستان با ازبک‌های. من فکر میکنم که همین کمک نشود از شمال. ببینید که اول مرز تاجیکستان و افغانستان و ازبکستان افغانستان و ترکمنستان افغانستان آزاد شد، سپس داخل رفتند. قسمت‌های مثلا ایران در نیمروز و فرا هم ببینید اولین ولایتی که سقوط کرد ولایت نیمروز بود، یعنی در غرب. بعد از آن مثلا دیگر ولایت‌ها در افغانستان مرکزی و افغانستان شمالی و سقوط کردن شروع کرده بودند که آخرینش مزار شریف بود و شهری که خیلی قوی بود بر پایه یک توطئه واقعا بسیار درست اندیشیده شده سقوط کرد. اما هدف اساسی که به اسارت گرفتن مارشال عبدالرشید دوستم و جنرال استاد عطا محمد نور بود و همین چیز دست یافته نتوانستند. یعنی از همین توطئه این دو نفر، دو لیدر شمال، جان به سلامت بردند و این به این معنی است که مقاومت در شمال هنوز رهبران خود را دارد و این مقاومت ادامه خواهد پیدا کرد. از شمال شروع شد این مثلا فکری خب نمیتونیم گوییم که 100% درست. دیگر اینکه در شمال همین توطئه های بزرگ زیاد بودند، نه خیانت ها. بسیار فکر میکنن که طالبان پشتونند، مردم پشتون افغانستان با آنها هماهنگی دارند که بسیار گپ خطا است. مثلا دیروز در جلال آباد مردم اعتراض کردند که بیرق دولت اسلامی افغانستان پایان شده، بیرق امارت اسلامی افغانستان بالا شده. مردم ناراضگی بیان کردند، حتی 2 نفر طالبان کشتن. در این در خوست یک قیام با وجود آمد. من یادم رفت کدام خودی خطا نکنم مرکز خوست، ولایت خوست. در قندهار مثلا اعتراضات زیاد هستند. یعنی طالبان که یک گروه نیابتی جنگی هستند، اینها یک گروهی نیستند که برای افغانستان برنامه داشته باشند و برای پیش بردن اقتصاد افغانستان یگان طرح داشته باشند، برای صلح افغانستان یگان طرح داشته باشند ندارند. وجود همه اظهاراتی که خب هر کس همین اظهارات کرده میتواند برای بهتر کردن ایمیج خودشان روانه کردند، دیگر یگان کار اینها خب نکردن، ندارن همین گونه یک برنامه. این برنامه برای اونها پشتیبانشان شاید دهند که برنامه خب برباد دادن افغانستان است. از این خاطر مردمی که از اونها ناراضی بودند و در پنشیر پناه یافتند و اونها مبارزه میکنند برای اون که اینها واقعا یک گروه واقعا افغانی نیستند. از نیست زیاد اینها جنگاور خارجی قبل از همه ساکنان پاکستان یا از ارتش پاکستان، جنرال های پاکستانی مثلا در صف اینها جنگ کرده بودند.
از ارتش پاکستان افرادی بودن که خب لباس پوشیده پشتون پاکستان جنگ کردن. از همین خاطر طالبان رو هیچ کس هیچ وقت قبول کردن نمیتواند. بگذار که حاضر مثل سال 1996 در آمده قتل عام مردم و مثلا سر به سر کشتن این گپا نبود، نیست. ولی این گپا نشود، خب با این کار خوب این میشود که یعنی مردم طالبان به این عقل به این حقیقت رسن که بدون دیگران نمیتونن حکومت در افغانستان به وجود آورن و با فقط صورت خالی کار کردن نمیشود. مثلا عفو عمومی اعلام کردن، میبینی که فرماندهانی که برای اونها مقبول نیستن، سابق والیان، سابق فرمانده پلیس گم میشوند. اونها معلوم نیست که زنده هستن یا نیستن. چطوری که در بالا ذکر کردیم شما با عطا محمد نور هم صحبت شده بودید. عطا محمد نور و افسران او با مقاومت علیه طالبان آماده بودند؟ ما نه فقط عطا محمد نور بلکه تمام فرماندهان دیگری که در افغانستان بودند، خصوص چهره‌های مطرح سیاسی از قبیل مارشال دوستم در شمال و امیر اسماعیل خان در غرب افغانستان، اما دیگر چهره‌های هم که در قندهار و دیگر ولایت افغانستان بودند، همه به این باور بودند که همین ارتشی که هست در خط نخست نبرد، این ارتش با طالبان جنگ میکنند و اینا سر برداشته بودن که به همین ارتش کمک کنن. یکون کس با اون همین توطئه که شد و اون همین ما چی میگیم موزر اگر با طرز روش یک تبادلات نیمه نرم شد در افغانستان و اون همین بازی کسی رفته نتوانست. مثلا وقتی که اگر گپ در سری مزار شریف آید، بسیار بچه های ما مثلا بحث میکنن، بسیار بحث های ناگاهانه یا حتی میشه که طفلانه بود صحبتاشون که اینا من پرتفتن گرفتن. نه فقط استادتا، نه فقط مارشال دوستم، حتی همه اسماعیل خانم اون قصه اسارت اسماعیل خان اگر بینید همش خودتون درست میفهمید. مثلا اسماعیل خان دعوت کردن با ستادی کورپسی 207 ظفر خطا نکنم در هرات، یا با ستاد وزارت دفاع افغانستان در هرات دعوت کردن با اتفاق والی ولایت، با اتفاق فرمانده مثلا پلیس ولایت، حتی اونجا معاون اول وزیر کارهای داخلی افغانستان هم حضور داشت. طالبان رو دعوت کردن، طالبان آمدن بازداشت کردن، اسماعیل خان به اسارت گرفتن. خلاص باید به اسماعیل خان کمک میکرد، حکومت از بالا مثلا طیاره حکومتی میزد طالبان رو، اینا سربازه حکومت و جنگیان خیزش های مردمی باید پیشرفت میکردن در زمین. با جای کمک اینا دعوت کردن، اونایی که باید کمک کنن اونا دعوت کردن بود. خب امیر اسماعیل خان رو به اسارت دادن. عین همین برنامه وجود داشت در مزار شریف. مثلا مارشال دوستم به مزار شریف آمده بود، اونجا بجز مارشال دوستم و استاد عطا محمد نور اونجا چندین مثلا فرماندهان دیگر سری مثلا محمد محقق جنگ میکرد، جمعه خانی همدرد بود از حزب اسلامی حکمتیار، عباس ابراهیم زاده بود از حزب وحدت. همین ها هم باید به اسارت گرفته میشدن که همین برنامه نشد. اینا از روی قدرتی که داشتن اینا توانستن که خودشون رو به حیرتان رسانن و از حیرتان خب نیروهایشان رو خب حکومت ازبکستان که اجازه نداد، لیکن اینا خودشون عبور کردن و حالا در حال حاضر اینا با اطلاعی که هست یا در ازبکستان یا در ترکیه قرار دارن و آمادگی میبینن برای جنگ در شمال. پسر مارشال دوستم مثلا یور محمد از روی بعضی آوازه هایی که هست در داخل افغانستان است، همه کار همین بود و همین کار باید در کابل میشه. در کابل هم باید همین بعضی شخصیت ها از جمله شخصیت ردی اول اشرف غنی احمدزی، امرالله صالح اینا باید تسلیم میشدن. اخلاق یک گپ است، سیاست دیگر گپ است. اگر اشرف غنی احمدزی در افغانستان میمون و به دست اینها میافتاد، این کاملا مشروعیت میداد به حکومت طالبان، مجبور میکردن که حکومت تحویل دهد به طالبان. اینا بعد آهسته آهسته اگه انتخابات کنن نکنن دیگر اینا خب سرقانون تغییر میدن، یک لوژرگه دعوت میکنن و میگیرن حکومت به دست خود. سرنوشت افغانستان واقعا سرنوشت نظام افغانستان در خطر بود. یعنی فرار اشرف غنی احمدزی واقعا منطقی درست بود. این که سفیران و این که مثلا سیاسیان افغانستان او رو به خیانت و
دیگه اشخاص متهم میکنن. من فکر میکنم اینا جز اظهارات سیاسی، دعواهای سیاسی، بیانیه‌های سیاسی چیزی نیستن. اشرف غنی احمدزی بسیار کار درست کرد، خوب کارت گرفت و او یک دریچه رو برای طالبان بست که اینها مشروعیت پیدا کنند، اینها در افغانستان حکومت کرده توانند در آینده. و جانبداران نظام جمهوری حق پیدا میکنن در صورت موجودیت اشرف غنی احمدزی که برای یک نظام جمهوری در افغانستان مبارزه کنن. من میترسم بسیار از این چه نگرانی دارم که به خود آقای اشرف غنی احمدزی در خارج افغانستان یگان چی رخ ندهد، یگان حادثه نشود و یگان بلا گرفتار نشود. در عکس حال او هنوز هم همچون رئیس جمهور انتخابی افغانستان، همچون شخص رهبر مشروع افغانستان باقی میماند. 15 август вақте ки ато Муҳаммади Нур ва маршал Дустум ақибнишинӣ карданд, вулусволиҳои бо паншер ҳам марз аллакай суқут карда буданд. оё метавон гуфт ки суқути вулусволиҳои бо паншер ҳам марз сабаби нарафтани ато Муҳаммади Нур ва Дустум ба паншер шуд? وضع این گونه است که همین ولسوالی که در امتداد مسیر پنشیر بود، ولسوالی هایی که در راه با پنشیر خوب بود از طرف تخار و کندوز تخار اینو میره، همه ولسوالی ها با دست طالبان سقوط کرده بودند. حتی می ولسوالی های امنی که در صف و کسی که خوب تاریخ اگر مقاومت یا تاریخ جنگ افغانستان آموخته است و به خوبی میفهمد که اساسا پناهگاه یا عقبگاه سادات محمد نور و مارشال دوستم و محمد محقق همین در صف و بلخاب و همون کوهستاناتی تمنگان و سریپول همین ولایت ها بودن. اونها باید به اونجا عقب نشینی میکردن که اونجا همش از طرف طالبان ضبط شده بود، یعنی اینا محاصره شده بودن. اینا یک راهی داشتن که اگر نیروهای حکومتی یا فرماندهان حکومتی خیانت نمیکردن با ارتش افغانستان و با سوگند خود خط جعفر رو میداشتن، اینو میتونستن که پیش تعرض کنن، یعنی آزاد کنن ولسوالی ها را. اما ببینید که تا کجا این توطئه مثلا چی داشت، نزاکت داشت. حکومت میگفت که شما خیزش مردمی از جاتون نجومید. همین حمدالله محیب و فاضل فضلی که یکی مشاور امنیتی و دیگر رئیس دستگاه اشرف غنی احمدزی بود، اینها با صراحت گفته بودن که اینا نمیگذارن که خیزش مردمی تقویت یابند و یک ملیشه های دیگه به وجود آیند و اینا نگذاشتن که مارشال دوستم و استادتا یک آمادگی خود رو گیرند. اینا گفتن ما خودمون بجنگیم، شما کم کم کمک کنید. وقتی جنگ که اومد اینا گرفتن، اینا موندن بدون یگان آمادگی درست، یعنی اینا نگذاشتن. اگر رهبری جنگ به دست استادتای و مارشال دوستم گذاشته میشد، شما میدیدید که تمام شمال احتمالا در همین شب روز آزاد میشد. همین کار نشد و شاید خوب حکمت تاریخ است. دیگر فکت و ارتش راه داد با طالبان که مرحمت بیاید مزار شریف گیرید، مرحمت بیاید هرات گیرید. هر کجای بود ارتش قفانشینی کرد، چون خیانت زیاد شد، بیروحیه شدن سرباز ارتش، وگرنه بهترین سرباز و بهترین جنگاوران داشت ارتش افغانستان. امروز از فرزند احمد شاه مسعود تاجیکان و مردم افغانستان امید کلان دارند. بدون دستگیری از خارج مردم پنشیر موفق خواهد شد یا نه؟ من به صراحت میتونم این را گویم که در حال حاضر علاقه کشور هندوستان به طور خودکار یعنی اتوماتیک پشتیبانی میکند از پنشیر. به اون خاطر که پایتخت افغانستان کابل یا حکومتی که هندوستان خیلی پشتیبانی میکرد از حکومت اشرف غنی خب سقوط کرد. کابل به دست گروه گذشت که یک گروه نیابتی پاکستان رقیب سیاسی هندوستان افتاد. یعنی حاضر اگر گپ سر پشتیبانی رد به طور خودکار هند برای مبارزه ضد پاکستان از مقاومت افغانستان و حکومت مشروع اشرف غنی حمایت میکنه. دوم، جامعه بین المللی همانهایی که مثلا خواهان آن نیستند که در افغانستان یک نظامی تمامیت خواه، یک کتاز، تندگرا و پشتیبان گروه های تروریستی و افراطگرای تمام جهان، خب ما فکر نکنم که جامعه جهانی پشتیبانی میکند. حتما آنها یک خیرخواهی نسبت مقاومت افغانستان خواهند داشت. اتحاد اروپا مثلا علاقه معلوم است، مثلا کشور فرانسه پشتیبانیش را از احمد مسعود بیان کرده بود. این از احمد مسعود بود، نه مثلا از مقاومت یا نه از حکومت مثلا اشرف غنی.
من باوری دارم که کشورهای آسیای مرکزی به این مقاومت باید کمک کنند، با خاطر که در کنار این کشورها آمد راست کردن یک دولت افراطگرا، یک دولت پشتیبان تروریسم به نفع این کشورها نیست. قبل از همه از این گونه دولت خب الهام میگیرن همون نیروهای تندگرایی که در داخل این دولت ها هستند. ما نباید فراموش کنیم که در کشورهای آسیای مرکزی تفکر طالبانی وجود دارد، خود طالبان وجود ندارند. وقتی که تفکر وجود دارد با وجود آمدن خب طالبان هیچ همون نیرو هیچ مشکلی ندارد. از این خاطر کشورهای آسیای مرکزی محکوم به این هستند که از مقاومت افغانستان پشتیبانی کنند، حداقل به اون خاطر که جنگ در داخل خود افغانستان باقی ماند و به مرزهای آسیای مرکزی نآید. 15 август اشرف غنی از افغانستان فرار کرد. چرا محض همان روز امرالله صالح حکومت افغانستان را به دست نگرفت و خود را رئیس جمهوری افغانستان اعلان نکرد؟ خب خطا نکنم یک روز دو روز پس امرالله صالح حکومت خود را اعلان کرد. اگر 3 روز پس هم نکرد هیچ اهمیت نداشت، یا مثلا حل مسئله شده نمیتوانست، یگان وضع رو تغییر داده نمیتوانست. از همه مهم امرالله صالح طبق قانون نکنون چه حساب میخورد، لیکن در اصل او اجرا کننده اراده حاجی احمد مسعود خواهد بود، تحت کنترل حاجی احمد مسعود خواهد کار کرد و بعد از این احمد مسعود معلوم خواهد کرد که حکومت آینده افغانستان چی میشود، مبارزه ها چی میشوند. امرالله صالح فقط خب اگر که به قدرت رسد هم توسط همین نیروهای مقاومت پیش برده می شود. از اون خاطر ما باید همین چیز باید درست درک کنیم که امرالله صالح واقعا وارث واقعی قانونی حکومت افغانستان هست، وارث همون حکومتی هست که خب سرقانون دارد. یعنی همون جون گپ همین که در مورد امرالله صالح و همون روز اعلام میکرد، روز دیگر اعلام میکرد، بعد یک هفته اعلام میکرد که خب وضعیت رو تغییر نمیداد. من فکر میکنم اهمیت خاصی هم نداشت و خب نه خیرش معلوم بود نه شرش. از اینکه خب اعلام کرد این به این معنی است که ما باید درست درک کنیم عمق حادثه باید مردم بینن، یا حداقل یک آدمایی که مثلا میفهمن بینن و میگیرن مثلا در فیسبوک و در رسانه‌های اجتماعی هر کس هر گپ نوشتن میگیرد. عمق واقع باید دید. اگر تاریخ افغانستان رو شما ندونید نمیفهمید. همین وضعیت‌ها در افغانستان چندین بار است که رخ میدهند. ببینید سال 1996 کابل از سوی طالبان فتح شد، حکومت استاد ربانی فرار کرد. استاد ربانی ماند تا آخر همچون پرزیدنت دولت اسلامی افغانستان و 2001 همین حکومت رو تحویل داد و طور مسالمت آمد به حکومت موقتی امید کرزی. در سال 1992 حکومت مثلا انتقال یافت به صبغت الله مجددی، از طریق او خوب انتقال یافت به استاد برهان الدین ربانی. این حادثه خوب در افغانستان زیاد هستند. حاضر عمق حادثه این است که در افغانستان واقعا دو محور به وجود آمد. در افغانستان دو حکومتی شد. بگذار یک ولایت هم داشته باشد حکومت اشرف غنی، ما این حکومت همین مقاومت افغانستان رو میتونیم گوییم که به حمایت از جمهوریت است. یعنی جمهوریت همونی که حاضر رئیس جمهورش فراری میتونه که مثل ظاهرشوی فرار کردگی مثلا یک روز گردانده بیارن اشرف غنی بود در سر قدرت شنونن و بعد به طور دیگر به طور قانونی مثلا هر چی جای خودش رو پیدا کنند. تاجیکان افغانستان هنگام هجوم طالبان متحد بودند؟ تاجیکان افغانستان در یگان دور زمان متحد نبودند، مگر اینکه همین سال 1996 و 2001 وقتی که جبهه متحد تحت رهبری مرحوم احمد شاه مسعود به وجود آمد، تاجیکان افغانستان زیر یک چتر قرار گرفتند. نه فقط تاجیکان بلکه تمامی غیر پشتونها قبل از همه و یک قسمت خیلی بزرگی پشتونها. در همین دوران مرحوم مسعود توانست یک قوه عمومی افغانی در تاریخ افغانستان به وجود بیارد که این قوه میتوانست که تمام افغانستان را گیرد و افغانستان را به یک سعادت یا به یک خوشبختی رساند. متاسفانه همین احمد شاه مسعود به شهادت رسید، همین قوه هم پراکنده شد. قبل از همه پراکنده شد با 100% خب به اعتقاد من، به باور من 100% به گناهی
همین شاگردانی که خدا رحمتش کند احمد شاه مسعود کلام کرده بود، اینا 3 نفر بودن: مارشال محمد قاسم فهیم، عبدالله و یونس قانونی. همین 3 نفر حرف اول میزدن، همین 3 نفر معامله کردن، همین 3 نفر همون جبهه متحدی که از تمام افغانستان نمایندگی میکرد برباد دادن. در 1-2 روز 1 هفته حتی میشود گفت از همون وقت توجیکان هم پراکنده شدن. مثلا در کنفرانس بن که حکومت نو افغانستان شکل گرفت و حامد کرزی را رئیس یک حکومت انتقالی انتخاب کردن، تمام پست های کلیدی تعلق گرفت به نمایندگان یک، اون وقت خطا نگم، اون وقت یک ولسوالی بود، یعنی یک رایون، و این هم ولسوالی پنجشیر. مثلا وزیر دفاع پنجشیری بود، وزیر کارهای داخلی پنجشیری بود، رئیس امنیت ملی افغانستان پنجشیری بود، دادستان کل افغانستان پنجشیری بود، و حتی سودی عالی در مسئله سودی عالی اگر خطا نکنم فضل الرحمن یا عبدالوهاب یک مولوی بود، اون آدم پنجشیری بود. اینمی تمام وظیفه کلیدی خودشون گرفتن. حالا که در جبهه متحدی که ضد طالبان جنگ میکرد حضور داشتن استاد سیاف، عبدالرب رسول سیاف، مارشال دوستم حضور داشت، اسماعیل خان مثلا حضور داشت. خب اسماعیل خان وزیر برق انرژی شد. با پشتونا بودن حضرت علی و دیگران. خب همه خودشون وظیفه کلیدی گرفتن، یگان توجیه دیگر رو راه ندادن به قدرت. این همین نشانی همین بود که این مردم یک خطای فحش نوجوان مردانه بسیار بد کرده بودن. این نتیجهش رو امروز ما و شما میبینیم. یعنی ریشه پراکندگی تاجیکان از همون وقت گذاشته شد، این بدتر رشد کرد. خود بدتر هم در تیم ها بازی میکردن و همین نقشه که ملت دویم افغانستان رو اینو رسما اعتراف کردن، خب آوردن. خب نه فقط خودشان رو برباد دادن، بلکه همین افغانستان بیچاره را هم همین رهبران تاجیک برباد دادن در نوبت اول با سیاست های نادرست، با برخورد های بسیار غیر اخلاقی ناجوانمردانه. با سوال نوبتی شما علاکه قسمان پاسخ دادید. رسانه های اروپا خبر میدهند که حکومت ایالات متحده امریکا برای تمرین و مجهز نمودن عسکران و پلیس افغانستان با یارق و اسلحه و تجهیزات های لازمه 88 میلیارد دلار خرج نموده است. دکتر نجیب الله قریب که دستگیری از خارج نداشت، ولی او 3 سال بر ضد طالبان مبارزه برد. چرا دولت اشرف غنی زود سقوط کرد؟ بسیار همین سوال بسیار سوال خوب بود. خب قصه خیلی طولانی است، من میخوام در چند جمله بیان کنم. حکومت دکتر نجیب الله، حکومتی که از سوی اتحاد شوروی اکمال میشد تا سال 1991 تا همین ماه سپتامبر خطا نکنم 1991 اتحاد شوروی تا اینکه روسیه یلتسین به وجود آمد، اتحاد شوروی کم و بیش کمک میکرد به حکومت دکتر نجیب الله، اما خیلی تجهیزات و ارتش نجیب الله در دست خودش بود. خب حکومت نجیب الله را همین جنرال هایی که امروز خیانت کردند به حکومت افغانستان، حکومت نجیب الله را نیز همون جنرال های ارتشش برباد دادند. قبل از همه بسیاری ها به این نظر هستند که سبب سقوط رژیم نجیب الله بغاوت، یعنی از مرکز گریزی امروز مارشال اون وقت جنرال دوستم بود. من به این فکر راضی هستم. خب اون وقت از نگاه قومی تقسیم شد، نه؟ اون وقت اینطور جنرال ها خیانت کردن که تاجیکان که جنرال های زیاد و تجربه دار و بسیار قوی داشتن و جانب احمد شاه مسعود گذاشتن، ازبک ها به جانب مارشال دوستم، یعنی هزاره ها به جانب حزب وحدت، فرماندهانی که ارتش افغانستان داشت. اما اساسا جنرال ها پشتون ها و تاجیک ها بودن و پشتون ها هم رفتن طرف حکمتیار. یک قسم هم بدتر خوب پیوستن گروه خلقی هایشان پیوستن به طالبان. یعنی در حاضر حکومت طالبان هم از فراوان سابق خلقی ها رو شما میتونید و خورید. من خوب یک نفرش میدونم، عباس ستانگزی، سابق خلقی، یعنی کمونیست است که یکی از چهره‌های حاضر برجسته طالبان به اسم میرم. در حکومت غنی سقوط حکومت من طور در آغاز گفته بودم یک توطئه در همین امریکایی ها همون گونه که سال 2001 حکومت را با کمک اتحاد
شمالی و جبهه متحد خود داده بودند در چند یک هفته یا یک مدت خیلی کوتاه، این دفعه به همین سرعت حکومت قرار گرفت در اختیار طالبان. یعنی طالبان را همون گونه که خب کلمشون جمع شده بود، همون گونه اونها اومدند خب با سر قدرت خود سر زمام دولت داری. این دفعه هم خیانت از فرماندهان شد، لیکن به گونه دیگر هم همین انتظار داشت که فرماندهان اگر خیانت نکنند ارتش غنی میتواند با سالهای دیگر جنگ کند نه با طالبان. منتها برنامه دیگه شد. من فکر میکنم که امریکا تمام همون سلاح و مهماتی که داشت داده بود به ارتش افغانستان، همین رو تسلیم کرد به طالبان، یعنی اینها را قوی گرداند. من فکر میکنم که طوری که اتحاد شوروی از افغانستان خارج شد و در افغانستان نزاع قومی رو جنگ داخلی رو دامن زد، امریکایی‌ها هم همین کار را کردند. یعنی اینها هم برو آمدند و از قفای خود تمام پلها هر چیزی ساخته بودن رو به برباد داده رفتن. از ما میتونیم گوییم که حکومت غنی ادامه دارد. فقط خود غنی نیست. این امرالله صالح گفت که من سرپرست حکومت هستم. این به این معنی نیست که اشرف غنی احمدزی پرزیدنت نیست. اشرف غنی احمدزی تا هست، تو همین مقاومتی که امروز در پنجشیر هست، اشرف غنی احمدزی هنوز یک رهبر رسمی به حساب میرود. اگر از مبارزه ها مثلا رسما دست میکشد و اون کار دیگر میکنند، خب اینا اعتراف نمیکنن. اینها خب میگیرد وضعیت یک رنگ دیگر میگیرد. یعنی دکتر نجیب با این وجود که شوروی سال 89 خارج شد تا سال 92 پایسته تانست، همون وقت هم مجاهدین حکومت نجیب را با زور مغلوب کرده نگرفته بودن. حکومت به مجاهدین تحویل داده شده بودن اون وقت هم به یک گونه، یعنی به جنگ نگرفتن. کمونیستان مثلا شکست نیافته بودن. این دفعه ارتش مثلا تحویل دادن، طالبان به جنگ گرفتگی نیستن. این دفعه طالبان واقعا سال 1996 حکومت استاد ربانی رو واقعا با یک جنگ خود واقعی شکست داده گرفته بودن. در فیسبوک در پست های خود که روزهای اخیر درباره وضع افغانستان خبر میدهند، شما یک عباره جالب رو استفاده میبرید. عباره گساله های سیاسی به کی دخل دارد؟ خب این چیزه گپای شخصی است. خب با چند نفر ما فهموندیم که بچه همین گونه نیست وضعیت. شما مردم به اشتباه نبرید. خب استاد حتی یا مارشال دوستون که فرار کردن، این بازی است. نه در سیاست آدم باید باشد، در سیاست باید تو زنده باشی. نه اشرف غنی هم فرار کرد. دیگه اگر اشرف غنی فرار نمیکرد چی میشد؟ اون یک بدبختی دیگر. اینا هم بچه های ما متاسفانه هرچند که زبانی توجیکی رو میدونن، هرچند که فارسی میفهمن، با اون که حدیثه ها نرفته قضاوت کرده بود. مثلا بسر آدم میشورن که فکر تو درست نیست. من این نظری من، آخه نظر باید یک دلیل داشته باشد، فکت داشته باشد. تو باید یک منبع داشته باشی که همین فکر گفته توانی. تو باید فکر کنی که چی میگذره. و بسیار کودکانه اصلا غرض بود، بسیار بخل بود، حسد بود، یک بسیار کوشش پنهانی خرسندی از فتوحات طالبان به نگاه آنها، یک گونه تبلیغ حتی میتونیم بگیم که پنهانی طالبان از سوی آنها براه انداخته شد که در این طرف عموم خب پیروزی آنها خیلی برجسته نشان داده شود. اینا هیچ قبول نکردن که اصل واقعیت چی بود. خیانت ارتش بود. این مردم مثلا فرار کردن. برای اینها اصلا بسیار پس زدنی بخصوص رهبران تاجیک افغانستان بود. من مرحمت اکنون برای چی درباره مثلا پنجشیر نمی نویسن؟ برای چی نمی نویسن همه افرادی که دعوای کارشناسی و محققه عالمی هر چیز دیگه افغان شناسی میکنن؟ برای چی درباره این مقاومت تحقیق نمیکنن؟ برای چی نشان نمیدن که این مقاومت بگذار برای تاجیکان در کار نباشه؟ برای اهل بشر، برای جهان چقدر اهمیت دارد؟ برای چی نمی نویسن؟ هدف اونها فقط این پس زدن رهبران مقاومت بود، رهبران خب غیر پشتون ها بود. یک تلاش های بسیار ابلهانه کودکانه پشتیبانی از طالبان. همین چیزا من همین مردم گفتم. خب گوساله های سیاسی، این گوساله سیاسی همون آدمایی هستن که مثل گوساله رفتار میکنن. نه گوساله چه گونه رفتار میکنن در سیاست؟ همین یک جای نفهمیده، یک کار نفهمیده
به سر مردم بار کردن فکر خود آخه درست نیست. و مثلا این خیلی دعوا میکنن که همه هم نظر خود، آخه نظر باید دلیل داشته باشن. ما چند با تکرار تو دلیل ندارن نظرم، فکری که دلیل ندارد نظر بوده نمیتوند، آخه موقع هم بودن نمیتوند. این واقعا گوسالگی است و گوسالگی سیاسی. شنوندگان عزیز، برنامه گفتگو به آخر میرسد. کیا فخرالدین خلبک، بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما از شما بسیار سپاسگزاریم. آباد باشید و در جان و اهل کارمندان رادیو شما و مهاجرین تاجیکستان که در روسیه حضور دارند این برنامه را گوش میکنن، من دیگر بار سلام میفرستم و خداوند همه ما را همیشه در خوبی ها و خرسندی ها و اتحاد و وحدت و یگانگی نگهبان باشد. شنوندگان عزیز، برنامه های ما را پیگیری کنید. خانه آباد و سربلند باشید.